दिल्ली दे विच इस वक्त बहुत हालात माड़े ने और ऐसे हालात जो कभी किसी ने कुछ सोचा भी नहीं होगा। और देखते हैं हर कार, हर मोहल्ला, हर कस मतलब इलाके दे विच परिवार दे परिवार, टब्बर दे टब्बर इस कोविड दे बीमारी दे विच गिरफ्त ने। सरकार एकदम फेल हो गई है, सरकारी तंत्र सब फेल है। हॉस्पिटल दे विच जगह नहीं मिलती, शमशान घाट दे विच बॉडी संस्कारन वास्ते जगह नहीं मिलती, दवाइयां है नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल है नहीं। सवेरे जदों उठदे आ ते फिर कई फोना ते फोना, किसी नूं ऑक्सीजन चाहिदी है, किसी नूं दवाई वास्ते प्रॉब्लम है, किसी नूं बैड चाहिदा है, किसी नूं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। मतलब हर कोई परेशान है। मैं तुहानूं दसदा इस वक्त हर कोई अपना इलाज, परिवार दा इलाज एज घर दे विच ही कर रहे हैं। वो बेचारे खुद दवाइयां भी लिया रहे हैं, खुद आईसीयू घरां नूं ऐसे करने, लेकिन लोगों ने अपने घरां नूं आईसीयू बना रखा है। भावें वो ऑफिशियली कहते हैं आंकड़े जी 27,000 केस आया, 28,000 केस आया, पर इत्थे लखां केस ने। पूरे हिंदुस्तान में जड़ा माड़ा हालत हो गया, ये सारा उसका 100% उसका गुनाहगार इस वक्त की हुकूमत ने, भावें राज्य सरकार होवे, भावें सेंट्रल सरकार होवे। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि इस समय ਜਿਹੜੇ कि मेन ਜਿਹੜਾ मीडिया ਜਿਹੜਾ रोल प्ले करता ਪਿਆ किते ना किते वो मीडिया भी अपने चैनल तो गोदी मीडिया जिसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ मीडिया तो पैनिक क्रिएट करता ਪਿਆ कि जिन्ना लोग हाइपर होणगे, घबराहट ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, उतनी लोगों क्योंकि कोविड-19 शायद कि इतना ज्यादा जोर ना पांदा होवे जिन्ना कि पैनिक या डर पांदा होवेगा। ऑक्सीजन वंडन की गल होवे, वो भी हुण 2 दिनों तो सरकार ने बैन लगा दिता है और इत्थों तक सुनिया जा रहा है कि सरदारां नूं ऑक्सीजन ना दिओ, क्योंकि सरदार ऑक्सीजन फ्री वंडदे ने और इहदे सरदारां दा नाम हुंदा है और लोकां दे अंदर एक भावना प्रगट हुंदी है। लोकी सरकार नूं दे अगेंस्ट, सरकार दे अगेंस्ट लोकां दी भावना बदल जाती है। सिखां दे प्रति लोग बड़ा कुछ कहंदे ने, ओह उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा, ओह भी कल तो बंद। काला बाजारी बड़ी बुरी तरह में, ऑक्सीजन के सिलेंडर 20,000 तो लैके 50,000 रुपए तक बिकते पे ने। हाँ, वो लोग जिहड़े मरदे ने, जिन्हां दी डेथ होंदी है, वो ऑलरेडी कोई डिजीज होंदी है, उन्हां नूं कोई पुरानी बीमारी होंदी है उन्हां नूं, या वो हार्ट अटैक या अस्थमा दी प्रॉब्लम होंदी है, या उन्हां दे कोई ना कोई प्रॉब्लम होंदी है, तो वो बेचारे चले जाते हैं। बाकी यंग जिन्हां दी इम्यून सिस्टम ठीक है, वो ठीक भी हो जाते हैं। पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, वो पैनिक क्रिएट की जाती है, क्योंकि मानसिकता के उत्ते जड़ा डर होंदा है वो बड़ा असर रखता है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव खबरें देखिए, खबरें पहले देखिए ना, सारा कीर्तन सुनिए। करोड़ों रुपए का उन्हां दी टर्नओवर है, बहुत वड्डे बिजनेसमैन, कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर ने। पर आज मैंने फोन कहते कि तरिंदर सिंह जी, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को कोई प्रोवाइड करा दीजिए। कल भी तो फोन आया, आज भी फोन आया। तुसी अंदाजा लाओ, आज पैसा कोई काम नहीं आंदा, ना कोई अमीरी काम आंदी है, सिर्फ ते सिर्फ सारे लोग एक ऑक्सीजन वास्ते तरसते पे ने। साढ़े 2 नंबर ने, एक नंबर है जी 9810678101, सरदार मनजीत सिंह खुराना जनरल सैकटरी, ਅਤੇ 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9810619472, ਸਰਦਾਰ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ USA ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ।
ਕਿੰਨੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1595 ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਟੋਟਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ WhatsApp ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 2 ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ, ਰੋਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੇਹਬਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ, ਬੇਹਬਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਮੁਰਾਦ? ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਭਾਈ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ COVID-19। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ COVID-19 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਜੀ, ਦਾਸ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ GK2 ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਕੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਭ ਫੇਲ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸੰਸਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਵਰਸ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਢੇਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ICU ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ICU ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ऐसे घर ने लोग ऑक्सीजन डॉक्टर नर्स सारा कुछ हायर किया जो घर दे विच देख रहे हैं। बट ये तो मैं समझदा परमात्मा का हुक्म है, पता नहीं परमात्मा ने किस तरह इम्तिहान लेना है। पर दिल्ली दे विच जिहड़ा हालात ने इस टाइम बिल्कुल हालात खराब ने। भावें वो ऑफिशियली कहते हैं आंकड़े जी 27,000 केस आया 28,000 केस आया, पर इतने लखां केस ने, ना कोई टेस्ट रिपोर्टिंग हो रही है। जे अज तुसी टेस्ट कराने जाओ तो तुहानू 72 घंटे लगते हैं एक टेस्ट की रिपोर्ट जाने वास्ते। जी मतलब ये बिल्कुल समझ लो कि एकदम फेल सरकार, भावें केंद्र की कह दो भावें स्टेट की कह दो, पूरे हिंदुस्तान में जड़ा माड़ा हालत हो गया ये सारा उसका 100% उसका गुनाहगार इस वक्त की हुकूमत ने, भावें राज्य सरकार हो भावें सेंट्रल सरकार हो, ये सारिया सरकार इस वक्त गुनाहगार ने। इन्होंने लोगों के बेचारे जड़े लोग मरदे पे ने, सड़कों ते रुलदे पे ने, परेशान ने, ये सारा कसूर जड़ा इस वक्त सरकार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਉਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि कोविड-19 शायद कि इतना ज्यादा जोर ना पांदा होवे जिन्ना के पैनिक या डर पांदा होवेगा। बिल्कुल देखो जी, जितना भी मीडिया है ये असली पहले तो असलियत दसदा नहीं। ये अगर मीडिया असलियत दसदा तो शायद ये हालात सानू देखने च ना होंदे। तुसी गोदी मीडिया की गल की, बिल्कुल एक गोदी मीडिया सिर्फ ते सिर्फ ये कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं करते ने, ये स्वतंत्र रूप में कोई काम नहीं करते ने, ये सारे बिके हुए ने, खरीदे हुए ने, और ये सिर्फ एक कोई चीज पे फोकस करते हैं। जदों हिंदुस्तान दे विच 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन होंदे सन ते सारा दिन इलैक्शन दे विच रुझे हुए सन। इधर दी हालात दे बारे, कोविड बारे, कोरोना दी रिपोर्टां बारे किसी नूं कोई अवेयरनेस नहीं सी, ना कोई सरकारी तंत्र बारे कोई पुछदा सी, ना जबकि इन्हां नूं पहले इन्फॉर्म किया गया सी कि इत्थे पीक आने वाला है फरवरी मार्च दे विच। मोदी दे खुद अपने बयान ने कि लोग कहते सन मार्च से फरवरी मार्च के पीक आना है, तो इस वक्त पीक पर एक ही सी कि जदों केसेस ज्यादा सन मीडिया ने छुपाया है, मीडिया असलियत नहीं सी दसदी कि वो चाहते सन कि उत्थों दी इलैक्शन हो जान, इलैक्शन कंप्लीट हो जान। ਉਹਦੇ कई रीजन ने, रैलियां ਵੱਡੀਆਂ रैलियां बुलाईਆਂ गईयां, स्टेट तो बंदियां नूं लैके गए, उत्थों ही सारा ट्रांसमिशन होंदा रहा, क्योंकि जिहड़ा वेरिएंट भी है बंगाल का वेरिएंट है, और ये बंगाल का वेरिएंट उत्थों ही निकलदा इत्थे स्टेटां च आंदे गए, जिहड़े लोग आए पूरा ट्रांसमिशन हो गया, वंडिया गया, क्योंकि मीडिया का ध्यान नहीं सी। पर एकदम जब ब्लास्ट हो गया उस वक्त सरकार के हाथ पैर हो गए, क्योंकि वो नहीं सी चाहते कि कोविड बारे लोगों नूं दसिया जावे। अगर कोविड बारे लोग अवेयर होंदे कि हालात किस तरह दे ने, तो शायद ये इतनी बुरे हालात सानू ना देखण दे आंदे। इन्होंने सारा कुछ छुपाया, जब बद गया उस कि सरकारां दी साजिश है कि दिल्ली दे विच जो इन्ने लोग मरदे पे ने, कि उन्हां दा किते कोई हाथ हैगा दिल्ली दे लोकां नूं मौत दे मुंह वल? देखो जे उन्हां दा हाथ है भी या नहीं, डायरेक्टली कह दियो या नहीं भी इनडायरेक्टली भी कह दियो, पर इस टाइम तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार फेल है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, ऑक्सीजन है नहीं है, लोग तड़फ रहे ने, परेशान ने, तो जानबूझ के मार रही है या अनजान विच मार रही है, लोग जा रहे ने। पर इस वक्त मीडिया सारा नेगेटिविटी फैला के लोगों नूं पैनिक विच क्रिएट किया जा रहा है। इस तो अलावा इस तो के ज्यादा हुण कल दी सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी कि केंद्र नूं ते स्टेट नूं डांट लगाई है, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किहदे वास्ते लगाओ, उत्थे बैठ लगाओ, सारियां नूं इन्फॉर्म करो। असल विच इन्हां नूं इनिशिएट लेना सी। आज 15 दिन हो गए लॉकडाउन नूं, ते 15 दिन पहले ही बड़ा कुछ कर सकते सन, पर वो केंद्र ते मार दिए, केंद्र सेंटर ते मार दिए, एक दूजे ते इल्जामबाजी, रोटियां सियासी रोटियां सेक के पब्लिक नूं खराब किया जा रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ स्टेटमेंट कल आई है कि तुसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद दे विच लगाओ, कोविड सेंटर बनाओ। आज तो 5 दिन पहला दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने लखी शाह बंजारा हाल नूं कोविड सेंटर बनाउण दा अनाउंस कीता, जिहदे च कल तो 250 बैड दे रूप विच उत्थे लखी शाह बंजारा हाल दे विच लगाए जाणगे। इस तरह गवर्नमेंट कर सकदी सी। अच्छा मैं गल होर तुहानूं दसां, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने आज तो 10-12 दिन पहले प्रपोजल रखा दिल्ली सरकार दे सामने कि लखी शाह बंजारा हाल, दमदमा साहब दा गुरुद्वारा ते बाला साहब दा गुरुद्वारा साडे कोल तैयार है, असीं तुहानूं बैड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तैयार करके देने आ, तुसीं इत्थे सेंटर बनाओ। पर सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं किया। जदों सिख कुछ करदे भी हैगे ने, जिहड़े ऑक्सीजन दे लंगर लगांदे ने,
सिखा ने बड़ा कुछ किया, हर पासे राशन लंगर कोविड परिवारों वास्ते लंगर पहुंचाने की गल होवे, इलाके दे विच दवाइयां वंडण की गल होवे, ऑक्सीजन वंडण की गल होवे, वो भी हुण 2 दिनों तो सरकार ने बैन लगा दिता है। और इत्थों तक सुनिया जा रहा है कि सरदारां नूं ऑक्सीजन ना दिओ, क्योंकि सरदार ऑक्सीजन फ्री वंडदे ने और इहदे सरदारां दा नाम हुंदा है और लोकां दे अंदर एक भावना प्रगट होंदी है। लोकी सरकार नूं दे अगेंस्ट सरकार दे अगेंस्ट लोकां दी भावना बदल जाती है। सिखां दे प्रति लोग बड़ा कुछ कहते हैं, वो उन्होंने बर्दाश्त नहीं होता, वो भी कल तो बंद की गई है। ओ माय गॉड, ये तो फिर सिख करनगे क्योंकि सिख दी हिस्से ही सेवा आई है, चाहे वो लंगर की सेवा करे ते चाहे ऑक्सीजन की सेवा करे। देखो जे ये समझन कि प्राइवेट संस्थावां गुरुद्वारे मंदिर ट्रस्ट अगर वो आएंगे तो इन्हां दे बर्डन घट होएगा। तुसी सुन के हैरान होगे, कल तो परसों तो ही ऑक्सीजन पे नहीं मिलती है, किसी संस्था किसी गुरुद्वारे नूं नहीं पे मिलती है। असीं 2 दिनों तो परेशान होया कि सानू किते ना किते मिल जावे। बड़ी मुश्किल दे नाल अज साडा एक गड्डी गई है कि वो किस तरीके नाल रात तक पहुंचेगी। गुरु साहब की कृपा नाल जो ऑक्सीजन आ गए थे कई लोगों के काम आ जाएगी। और गुरुद्वारे दे सेवा बारे तुसी पुछया, गुरुद्वारा सिंह सभा GK2 विच असी एक दवाई दी किट जो साडे गुरुद्वारा साहब दे नाल जुड़े परिवारां ने जिहड़े कोविड पेशेंट वास्ते मेडिसिन किट बनाई है। कोई भी कोविड पेशेंट जिन्हां नूं मेडिसिन की जरूरत होंदी है, नॉमिनल दवाइयां जिहड़ी सरकार अते डॉक्टर वालों अप्रूव्ड मेडिसिन ने, वो असी फ्री किटां वंडने पे हां। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ GK2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ GK2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਸਵਿਤਰੀ और गुरुद्वारा GK1 भी हो रहा है। गुरुद्वारा GK1 भी सरदार मनजीत सिंह जी के उतों दी मैनेजमेंट कमेटी ने ऑक्सीजन लंगर लगाया है, ऑक्सीजन उन्होंने भी वंडिया है, राशन वो भी दे रहे हैं। पर इन्हां दिनों दे अंदर ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, जो किथे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो लोगों तक पहुंचाई जा सके। कि सरकार दे नाल कोई बातचीत नहीं हो सकती कि उन्हीं जे आप उन्हीं प्रोवाइड नहीं कर सकते, जे सिख एज ए सोल्जर बन के अगे आया अपनी जान की बिना परवाह किए हुए कोविड-19 के मरीजों में अगे होके ऑक्सीजन ते दवाइयां प्रोवाइड करता पिया कि तुसी ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ कितों तक वो कहेगी? भावें सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया है, सर इन्होंने डांट लगाई, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने डांट लगाई है कि सरकार ते लागू नहीं हुंदा। देखो सरकार दे विच उन्हां दे कोल गल घुस गई है, उन्हां दे मुंह ते इतना लोकी बुरा किया जा रहा है, सरकार ने इतना कुछ किया जा रहा है कि उन्हां दे हालत लोगों को सुन के वो परेशान हो गए ने। भावें हुण देखो सरकार कदों तक कर सकती है नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुरुद्वारियां नूं कहो, मंदिर नूं कहो, मस्जिद नूं कहो, प्राइवेट संस्थावां नूं कहो कि वो अपने इलाके दे विच बैड बनाउण, ऑक्सीजन दा अरेंजमेंट करन ते लोकां दी कोविड-19 दे पेशेंट नूं वास्ते रिलीफ प्रोवाइड कर सकन, क्योंकि इस वक्त सरकार पासों नहीं हो सकता। काला बाजारी बड़ी बुरी तरह में ऑक्सीजन दे सिलेंडर 20,000 तो लैके 50,000 रुपए तक बिकते पे ने। रेमडेसिविर इंजेक्शन लुट खुसुट हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 3000 ਦਾ ਹੈ ਉਹ 30000 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 800 ਦਾ ਹੈ ਉਹ 20000 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ कोविड पेशेंट आंदे ने
100 ਚੋਂ ਅਗਰ 4 ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 96 ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਯੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਪੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੌਫ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਭੈ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੱਸ ਲਓ, ਖੇਡ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜੇ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੋਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 30 ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤਕੜੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੰਘ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਾਓ, ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਫਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਗੇਨ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਗੀ, ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵੱਲ ਢਕ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਨੇਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਦਲੇਰ ਵੀਰ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ परसेंट? ਦੇਖੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਭੈਣ ਗੁਲਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁਨੇਜਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਰਦੇਜ਼ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬਨ 20-25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਰਜ਼ੂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੇਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ UK ਤੋਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ, ਪੂਰਾ ਕਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
इस वक्त दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने डायलिसिस सेंटर खोलिया है जो कमिंग टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MRI ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ MRI ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਬਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ GK2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ GK1 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਨੇ 6-7 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9810678101 ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ 10 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9810619472 ਸਰਦਾਰ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ GK2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ COVID-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਨ ਟਾਈਮ 8-8 10-10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਾਮਯਾਬ डिस्ट्रीब्यूटर ने, पर आज मैंने फोन करने के तरिंदर सिंह जी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को कोई प्रोवाइड करा दीजिए। कल भी तो फोन आया, आज भी फोन आया। तुसी अंदाजा लाओ आज पैसा कोई काम नहीं आंदा, ना कोई अमीरी काम आंदी है, सिर्फ ते सिर्फ सारे लोग एक ऑक्सीजन वास्ते तरसते पे ने। पर परमात्मा दे बलिहार जाइए कितनी ऑक्सीजन साढ़े वास्ते बनाई है जो असी जीवित हाँ। पर मैं फिर बेनती करांगा इस वक्त इंसानियत की सेवा, मनुखता की सेवा जो सानू गुरु नानक देव जी ने सेवा के रूप में इंसान नू दस्या है कि विच दुनिया सेव कमाइए
ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤਲਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਨਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਨਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾ, ਤੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਖੀ ਖੁੱਲਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਲਟਕਾਈ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਗਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ USA ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।